بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں ہوں اقبال جنجوع۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، رائٹر ہوتے ہیں، فنکار ہوتے ہیں، یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ بھی ہوتے ہیں، پہچان بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی نہ کوئی بارڈر ہوتی ہے اور نہ ان کو آپ کسی دائرے میں قید کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ رائٹر، شاعر یہ اس وقت بنتا ہے جب وہ حالات، واقعات اور معاشرے کے اندر جو ہونے والے ناانصافیاں ہوتی ہیں ان سے دیکھتا ہے، سینسٹیو ہوتا ہے، ان کو محسوس کرتا ہے، پھر ان ناانصافیوں کو، ناہمواریوں کو اپنی شاعری کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر، اپنے الفاظوں کے اندر وہ انہیں سمیٹتا ہے، قید کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شاعر، کوئی رائٹر، کوئی ادیب یا مصور یا فنکار جب وہ بک جائے، جب وہ کمپرومائز کر دے، جب وہ معاشرے کے ساتھ ایگری کر دے کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے، تو پھر نہ وہ شاعر رہتا ہے، نہ ادیب رہتا ہے، نہ وہ آرٹسٹ ہوتا ہے، نہ فنکار ہوتا ہے، نہ وہ مصور بنتا ہے۔ کیونکہ انسان کی جبلت ہے، فطرت ہے کہ انسان اس وقت کچھ نہ کچھ نکالتا ہے، ایجاد کرتا ہے اپنے اندر سے جب وہ کسی معاشرے سے نا امید ہوتا ہے، اور اس فرسٹریشن کو کم کرنے کے لیے وہ قلم کا سہارا، زبان کا سہارا، لفظوں کا سہارا یا پھر اپنے اس فن کا سہارا لے کر وہ اس وقت کے ناانصافی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور کسی بھی شاعر کی، ادیب کی، رائٹر کی، فنکار کی جو جیت حاصل یا اس کا جو اس نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے، اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹکراؤ ریاست یا اس طاقتور حلقے کے ساتھ ہوتا ہے، جو طاقتور سوچ اس بات کو پسند یا ناپسند کرتی ہے، جب اسے ناپسند کرتی ہے تو اس ٹکراؤ میں پھر اسے قید و بند کی صورتیں، مار دھاڑ کی جو اذیتیں ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ حبیب جالب ہو، ساگر صدیقی ہوں، یا پھر پاکستان کے اندر ہزاروں ایسے شہرا گزرے یا رائٹر گزرے، ادیب گزرے، فنکار گزرے جو اپنے حق اور سچ کی بات پر، معاشرے کی ناانصافیوں پہ بات کرتے رہے، لیکن انہیں اس کی اذیت، اس کی تکلیف، اس کی لیے انہیں صعوبتیں برداشت کرنی پڑی اور وہ امر ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ کشمیری شاعر احمد فرحات جن کا تعلق باغ سے ہے اور وہ راولپنڈی کے اندر مقیم ہیں، وہ شاعر وہ اس معاشرے کی ناانصافیوں کو، اس معاشرے کے اندر جو سوچ ہے، جو بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ یا آپ فیوڈلزم ہے، اس کے خلاف ان کی آواز اٹھانا، بات کرنا شاید کہ اس طاقتور حلقے کو پسند نہیں تھی۔ وہ احمد فرحات جسے کل تک کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ ان کا اپنا جو حلقہ ہے ضلع باغ، اس کے اندر بھی 10 سے 5% لوگ بھی احمد فرحات کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب انہیں راولپنڈی سے اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تو اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک تصویر ان کی ہے اور دوسری تصویر عمران خان کی ہے، جس سے یہ آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ احمد فرحات امر ہو گیا، جیت گیا اور اس نے اپنی پہچان بنا لی۔ اس کا مقصد، اس کا حاصل جو تھا، جدوجہد جو تھی وہ یہی تھی، اور آخر وہ اس میں کامیاب ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کچھ ایسے لوگوں کو چن کر معاشرے کے اندر رکھتے ہیں جن کی جدوجہد کا مقصد صرف اور صرف اس دور کے جو ظالم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز حق بلند کرنا ہوتی ہے۔ احمد فرحات کے ساتھ کیا ہوگا، کب رہا ہوں گے، کب بازیاب کروائے جائیں گے، یا کس طرح سے ان کے اوپر الزامات لگا کر کون سی FIRیں کاٹی جائیں گی، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ کہنا درست ہے کہ وہ امر بھی ہو گیا اور وہ جیت بھی گیا، اور اب اس نے پہچان اپنے پورے پاکستان کے اندر بنا لی۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ناظرین کہ پاکستان جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے،
अवामी एक्शन कमेटी की जो जद्दोजहद थी, जो एहतजाज था आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिसमें बिजली की महंगाई के ख़िलाफ़ था, आटे की सब्सिडी पे था, और इसके साथ जो अवाम के अंदर बैठे हमारे वो लोग जो अवाम का वोट लेकर अवाम की बेहतरी के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो अपनी जो अयाशियाँ हैं, अपनी जो मराहतें हैं, उससे वो ज़िंदगी की इंजॉय करते हैं और आवाम की परवाह नहीं करते। तो इस हवाले से क्या कुछ हुआ वो सब आप जान चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ मुफाद परस्त टोला अभी भी मौजूद है जो कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहा है। एक बात मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि कोई भी कश्मीरी किसी भी पाकिस्तानी से नफ़रत नहीं करता। वो पाकिस्तानी को अपना भाई समझता है और पाकिस्तानी भी उसी तरह से मज़लूम हैं जिस तरह से कश्मीरी हैं। लेकिन यहाँ पर ये तहस्सुब की ये हवा कुछ इस तरह से फैलाई जा रही है, कहीं झंडे लगाकर, कहीं वीडियो अपलोड करके, कहीं बयान देकर कि एक तफरीक का माहौल पैदा किया जाए और कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दरमियान एक कहीं ना कहीं लाइन खींची जाए। कश्मीरियों को या ख़ुद पाकिस्तानियों को अगर किसी चीज़ से नफ़रत है तो वो पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, जो निज़ाम है, जो जालिम हुक्मरान जिस तरह से सलूक कर रहा है अवाम के साथ, जिस तरह से अवाम महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिसती जा रही है, जिस तरह से अवाम को नज़रअंदाज करके अवाम के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ अवाम भी बेबस है। और कश्मीरी और पाकिस्तानी इस जगह पे एक ही जगह नज़रिए के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर खड़े हैं। अब ये तफरीक पैदा करने की कोशिश कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, इसके पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि कुछ ऐसे मुफाद परस्त आज़ाद कश्मीर के अंदर, चाहे उनका ताल्लुक़ ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ सहाफ़त से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी इंटेलेक्चुअल सिस्टम के अंदर रहते हुए किसी तज़िये से हो, वो ये चाहते हैं, उन्हें ये हज़म नहीं हुआ कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी थी ये क्यों कामयाब हुई और ये किस तरह से इसने अवाम को जगाया, शऊर पैदा किया और अवाम को ये बताया कि ये जो अरबों की गाड़ियाँ लेकर लल्ले तलल्ले जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बैठे होते हैं, ये अवाम के पैसे पे किस तरह से अपने कुत्ते बिल्ले गाड़ियों में बैठाकर घूम फिर रहे होते हैं। कुछ इक्का दुक्का ऐसी रिपोर्ट आती है जिससे किसी जगह पे किसी कमिश्नर की, किसी ब्यूरोक्रेट्स की गाड़ी को रोककर अब कश्मीरी जो आम आदमी है वो लोगों को उनको रोक कर ये सवाल करता है कि ये गाड़ी हमारी है, इस पे ख़र्चा हमारा है, आप इस पे आयशी नहीं कर सकते, आप अगर काम कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो घर चले जाएं। ये शऊर आम आदमी को किसने दिया? और वो जो रिपोर्ट इक्का दुक्का होती है, इससे कई गुना ज़्यादा दर्जनों के हिसाब से ऐसी दिन के अंदर ये वाक़यात पेश आते हैं जो कहीं से रिपोर्ट नहीं होते। ये शऊर अवाम के अंदर कोई रातों रात नहीं आया, या ये सिर्फ़ और सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी का पैदा करदा शऊर नहीं है। ये वो पिसा हुआ तबका है जो कई दहाइयों से इस इंतज़ार में था कि उसे कोई ऐसा मौका मिले, कोई ऐसी आवाज़ उठाने वाली तहरीक मिले जिसमें वो ये सारी चीज़ें बताए कि हम ये शऊर भी रखते हैं, समझते भी हैं और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म ये नहीं कि अगवा किया जाए, मारा जाए, उन्हें लूला लंगड़ा कर दिया जाए, उन्हें आवाज़ उनसे छीनी जाए, या अहमद फराद की तरह या दीगर जो इस तरह से साफ़ी या कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं, जो हुर्रियत पसंद हैं, उनकी तरह उन्हें सज़ा दी जाए। बल्कि जुल्म ये भी है कि कश्मीरी जो आम आदमी है, पाकिस्तानी जो आम आदमी है, जो रेड़ी लगाता है, जो मज़दूरी करता है, जो होटल पे काम करता है, उसकी मेहनत की, पसीने की कमाई से जो टैक्स जाता है वो इन अमरा के घरों में जाता है, इनकी अयाशियों में जाता है और इन्हें इसकी परवाह नहीं होती कि मुल्क के अंदर वो मज़दूर, वो गरीब किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, जिसके पास वालिदैन के इलाज के लिए पैसे नहीं होते, जिसके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए सहूलत नहीं होती, लेकिन वो इनको अपने कंधे पे बैठाकर उन
कुर्सियों पे विराजमान करते हैं, जिन पे बैठकर वो ये सोचते हैं कि शायद वो खुदा की तरफ से कोई नई मखलूक है और इसके अलावा इनका कोई नहीं है। तो ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ता रहेगा। और आखिर में ये बात करता चलूँ कि किसी को उठाने से, किसी को मारने से, किसी को उससे तशद्दुद करने से, अज़ियत देने से आप उसकी सोच छीन नहीं सकते, आप उससे उसकी सलाहियत छीन नहीं सकते। अहमद फराद को या इस तरह से दर्जनों लोगों को उठाने से उनके अंदर आप नफ़रत की कमी नहीं ला सकते। वो जब भी आएंगे वही बोलेंगे, वही लिखेंगे, वही बात करेंगे, और इसी तरह से अवाम के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ करके आप अपना राज ज़्यादा देर तक कायम नहीं रख सकते। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।